कांग्रेसर स्वतंत्र अधिवेशन 1928 मसीह कलिकता ठारे बसिथिला। एही अधिवेशन रे कांग्रेस क्रांतिकारी संगठन मानक आह्वान जणाइथिला स्वाधीनता संग्राम रे कांग्रेस को सहायता करिवा पई। एही अधिवेशन रे सभापतित्व करथिले पंडित मोतीलाल नेहरू। सेतेबेले सुभाष बोस कांग्रेस स्वेच्छासेवी बाहिनीर जनरल ऑफिसर कमांडिंग थिले। एठारे गठन होइथिला भारतीय युवा कांग्रेस। परे कांग्रेस अधिवेशन 1929, 1931, 1934, 1936 और 1937 रे यथाक्रमे लाहौर, कराची, मुंबई, लखनऊ और फैजपुर ठारे बसिथिला। ए अधिवेशन मानकरे सभापति थिले यथाक्रमे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। 1938 रे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन रे सुभाष बोस सभापति रूपे निर्वाचित होइथिले। पर वर्ष 1939 रे त्रिपुरा अधिवेशन बसिथिला। एथिरे सुभाष पुनः सभापति निर्वाचित होइथिले। सुभाष प्रतिद्वंदी थिले श्री पट्टाभी सीतारामैया। निर्वाचन में सुभाष बोस 1535 भोट पाइथिबा बेले पट्टाभी पाइथिले 1346 भोट। मात्र गांधीजी अहिंसा आंदोलन उपरे सुभाष आस्था स्थापन न करि पारुथिबारु से सभापति पदरु इस्तीफा देइथिले। तांको स्थान में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त करा जाइथिला। परे सुभाष अहिंसा एवं सशस्त्र संग्राम गोटे समाधान सूत्र नहीं फेब्रुआरी 15 तारिख रे सेवाग्राम ठारे महात्मा गांधी को भेटिथिले। गांधीजी तांको कहिले तुमर पसंद अनुଯାयी तुमे कांग्रेस कार्यकारी कमिटी गठन कर। सुभाष ए कथारे टिके निराश होई पड़िले। शेषरे एप्रिल 28 तारिख रे कलिकतार वेलिंगटन स्क्वायर रे बसिथिबा कांग्रेस राष्ट्रीय समिति बैठक रे कांग्रेस सभापति पदरु विधिबद्ध भावे से इस्तीफा देले। निज मन मुताबक कार्य को आगे नेवाई से गठन कले फॉरवर्ड ब्लॉक। मत एवं पथ भिन्न हेले मध्य नेताजी और गांधीजी परस्पर को गभीर श्रद्धा करुथिले। गांधीजी सुभाष को कहते मोर अमानिया विद्रोही संतान बाहर सहायता बल स्वाधीनता हासिल करा जाई पारिबो बोली सुभाष जितेबाला मनस्थ कले से गांधी को पचारिथिले बाहर को जाई किछि करा जाई पारिबो कि नहीं मु थरे देखिबा पई चाहूची, मोते आशीर्वाद करंतु। गांधीजी तांको कहिथिले कृतकार्य हेले मु ही तुमको सर्वाग्रे अभिनंदन जणाइबी। महात्मा जी सुभाष प्रति श्रद्धा को मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक रे वर्णना करिसेंती। I also saw that Subhash Bose escape to Germany had made a great impression on Gandhiji, and now I find a change in his views. Many of his remarks convinced me that he admired the resourcefulness and courage Subhash Bose had displayed in his escape from India. सेप्टेम्बर 1939 रे आरंभ हो गला विश्वयुद्ध द्वितीय। इंग्रेज सरकार भारतीय नेता मानक बिना परामर्श रे भारत मित्र शक्ति रे जोगदेला बोली घोषणा कले। सुभाष बोस सेतेबेले ब्रिटिश विरोधी क्रांति आंदोलन करी ब्रिटिश द्वारा बंदी हुई थांती। किभली से जेल रो खलास बे से नहीं विचार विमर्श चलिला। श्री परेश चंद्र राय को सहयोग नियागला। जड़े इंग्रेज पुलिस ऑफिसर को लांच दियागला। सुभाष बोस गुप्त फाइल ब्रिटिश शासन ठार अति गोपन रे प्राप्त हैला। से ब्रिटिश ऑफिसर जनक परामर्श अनुजाई सुभाष को जेल रे असुस्थ हेबार मिथ्या अभिनय करने को कहुगला। असुस्थतार मिथ्या अभिनय सह सुभाष बोस मुक्ति पाई अनशन कले। तांकर से अनशन कथा प्रघट हेबा मात्रे देश सारा असंतोषर बन्ही जलिला। बाध्य होई 1940 डिसेम्बर रे सुभाष बोस को ब्रिटिश सरकार जेल रु मुक्त कले। जेल रु मुक्त हुई सुभाष भेटिथिले महान क्रांति योद्धा वीर सावरकर को। वीर सावरकर तांको परामर्श देले तुमे अजथारे समय नष्ट कर नहीं, कौनसी मित्र देशर साहाय्य निय। सुभाष तांको पचारिले मित्र देश किए? से तांको चाणक्य नीति प्रयोग करी बुझाई देले आम शत्रुर शत्रु हेउची आमर मित्र, अर्थात ब्रिटेन आमर शत्रु एवं जर्मनी हेउची ब्रिटेन शत्रु, तेणु जर्मनी आमर मित्र, तुमे जर्मन रो साहाय्य नहीं पार। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर प्रतिष्ठाता और सभापति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साक्षात पाई से सुभाष को परामर्श देले। सेतेबेले हेडगेवर असुस्थ और शय्याशायी थांती। तांको पाखकु जाई दिने पहुंची सुभाष देखिले से शोइछंती। किछि न पचारि केवल तांको पाद छुई प्रणाम करी से चली आसिले। सुभाष चिंता कले सावरकर ठीक कहिचंती, शत्रुर शत्रु आमर मित्र। ठीक अछि, एथर मो मिशन बर्लिन, जर्मनीर राजधानी बर्लिन को जीवाकु हेबो। सेइठारे ही जन्मभूमिर मुक्ति राह स्थिर करिवाकु पड़िबो। किंतु केमिति? घर चारिपटे सबुबेले जे पैंतरा मारुछंती 40-50 जन सादा पोशाक रे ब्रिटिश गोइंदा पुलिस, तांकर नजर एडाई किपरि जाई हेबो? से निज विप्लवी बंधु मानक परामर्श लोडिले। बंधु मानक परामर्श रे निष्पत्ति हेला सुभाष को काबुल जीवाकु हेबो, कारण सेठारे ब्रिटेन रो कर्तृत्व प्राय नाही कहिले चले।
ସେଠାରୁ ରୁଷିଆ ବାଟ ଦେଇ ବର୍ଲିନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନେତା ପେଶୱାରର ଆକବର ଶାହା। ସେଦିନ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ 1941 ମସିହା। ରାତି 1:25 ସୁଭାଷ ନିଜର ବେଶକୁ ବଦଳାଇ ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ଆଫଗାନ ପଠାନ। ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଭଗତ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୁଭାଷ ନଜରବନ୍ଦୀ ଥିବା ଏଲଗିନ୍ ରୋଡ୍ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହି ଆସୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋମୋ ରେଳବାଇ ଜଙ୍କସନରେ। ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଧୂସର କଙ୍କରିତ ଭୂମି, ରାସ୍ତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସୁଭାଷ ସେଠିକା ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏବଂ ଭଗତ ରାମଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଉଥାନ୍ତି ଚାଚା ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ଓ ରହମତ ଖାନ ବୋଲି। ସେଠୁ ସେମାନେ ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ପାର ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଡ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ। ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ଗାଇଡଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେଇଠାରୁ ଧରିଲେ ହାଉଡା କାଲକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। କାଲକାରୁ ଚାଲିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଲାଲାବାଦ ସହର ଅଭିମୁଖେ। ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାଧୀନତାର କେତେ ଆନନ୍ଦ ତାହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲେ ସୁଭାଷ। ଭଗତ ରାମଙ୍କୁ ଆଫଗାନ ଭାଷା ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସୁଭାଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଚା ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ଭୂମିକାରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କଲେ ଜଣେ ମୂକ ଓ ବଧିର ଚାଚା ଭାବେ। ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ସେ ଖାଲି ଠାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯାହା କହିବା କଥା ସେ କଥା କହିବେ ଭଗତ ରାମ ବା ରହମତ ଖାନ। ରାତି 10টাରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଲାଲାବାଦରେ। ସେଉଠୁ କେଉଁଠି ପାଦରେ ତ କେତେକ ବାଟ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ। ସେଦିନଟି ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଦିନ 31 ତାରିଖ। କାବୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରେଡିଓରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଥିଲା ସୁଭାଷ ବୋଷ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ପେଶାୱାର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ, ସୁରମା ଭ୍ୟାଲି ହାଇ ଲାଇଟ୍ ହର୍ସ ରାଇଫଲ୍ସ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ରାଇଫଲ୍ସକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଜାଗା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜି ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କର। ସେମାନେ ଦିନକୁ 2 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁଭାଷଙ୍କର ସୁନା ଘଣ୍ଟାଟି ଦେଇ କାବୁଲର ପୁଲିସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗତ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ। ଉତ୍ତମଙ୍କ କାବୁଲ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ରେଡିଓ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଭଗତ ରାମଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତମ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ରଖିଲେ। ରୁଷ ଯିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଦୂତାବାସରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜର୍ମାନୀ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଖବର ଆସିଲା ସୁଭାଷ ଜଣେ ଇଟାଲୀ ବନ୍ଧୁ କ୍ରେସିନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବାହାରି ଯିବେ ୟୁରୋପ। ସେହି 16 ତାରିଖ ରାତିରେ ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସୁଭାଷ। ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଟାଲୀୟ ବନ୍ଧୁ କ୍ରେସିନିଙ୍କ ଘରେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭଗତ ନାମ। ମନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା କାବୁଲରେ ସୁଭାଷ ଓରଫ ସିନର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଭଗତ ରାମ ଇଟାଲୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟ କ୍ରେସିନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଇଟାଲୀୟ ଦୂତାବାସରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଗାର, ଡକ୍ଟର କରା। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ହେଲେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସୁଭାଷ ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ମାଜୋଟା। ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ମାଜୋଟା ହେଲା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଇଟାଲୀୟ ନାଁ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ନିରାପଦରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ବର୍ଲିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଖୁସି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କାବୁଲରେ। ଏହାପରେ ଇଟାଲୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭଗତ ରାମ, ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସବିଶେଷ ଖବର ନେଲେ। ବନ୍ଧୁ ଭଗତ ରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବରଟି ଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ କଥା ଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜର୍ମାନୀ ସହିତ କଥା ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର। ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜର୍ମାନୀ ସହ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ 1941 ମସିହା ସୁଦୂର ବର୍ଲିନରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡିଓରେ ଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ବଜ୍ରସ୍ୱର ଭାସି ଆସିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡିଓ ବର୍ଲିନ, ମୁଁ ସୁଭାଷ କହୁଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ আমি সুভাষ বলছি। କିଏ କିଏ ବୋଲି ଚମକି ଉଠିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ। କିଏ କହୁଛି? କାହାରେ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସୁଛି ଇଥର ତରଙ୍ଗରେ। ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା ସାରା ଦେଶରେ ସେଇ ଚିରପରିଚିତ କଣ୍ଠ, ସେଇ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀ। ପୁଣି ସେ କହି ଚାଲିଲେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଯେତେ ଯାହା ଅପବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଯିବି। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ବା ନ କହିଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ଯଦି ଆମେରିକାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରେ, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ କି ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଆପଣମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଓ ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅବିଳମ୍ବେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଐକ୍ୟ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ଆଜି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସୁଭାଷଙ୍କ ପରେ କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଡକ୍ଟର ଗିରିଜା ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ଶେଷରେ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମା। ବକ୍ତବ୍ୟ ସେହି ଏକା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଲଗ୍ନ ଆସନ୍ନ। ସାରା ଦେଶ ସୁଭାଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ ତଥା ହିଟଲରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏହା ଥିଲା ଯେତିକି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସେତିକି ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଗୋଇନ୍ଦା ବ୍ରିଟିଶର କଡ଼ା ସନ୍ଧାନୀ ନଜରକୁ ଫୁ କରିଦେଇ ବ୍ରିଟିଶର ଚରମ ଶତ୍ରୁ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କେବଳ ନେତା ନୁହନ୍ତି ସେ, ସୁଭାଷ ନେତାଙ୍କର ନେତା ନେତାଜୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଦେଶକୁ ସୁଭାଷ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଯାତ୍ରା, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ, ଜାପାନରୁ ସହାୟତା, ମଣିପୁର ସୀମାରେ ହୁଙ୍କାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ଜାପାନର ପତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି, ନେତାଜୀଙ୍କର ନିଖୋଜ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏସବୁ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ବିରାଟ ଇତିହାସ। ନେତାଜୀ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃସାହସିକ ବର୍ଲିନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦେଶପ୍ରେମ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ। ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଜଟିଳ ରାଜନୈତିକ ଘନଘଟା ଭିତରେ ନେତାଜୀ ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ନିର୍ଭୀକତା, ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁର ତୁଳନା ନାହିଁ। ନେତାଜୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ତିଳ ତିଳ କରି ଜୀବନ ଦାନର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଯିବି। ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତେବେ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଦେଶବାସୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କଥା ଦେଶବାସୀ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଇତିହାସ କହିବ। ହେ ମୁକ୍ତିପଥର ଅଗ୍ରଦୂତ, ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ହେ ରାଜବିଦ୍ରୋହୀ, ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମତିଥିରେ ତୁମକୁ ଶତକୋଟି ନମସ୍କାର। ତୁମର ସେହି ବାର୍ତ୍ତା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲେଟ୍ ସମବଡି ଏଲ୍ସ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍, ଏ ଦେଶର ନରନାରୀ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।